ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰበር መታየት ያለበት አስቸኳይ ሀገራዊ ቪዲዮ ተለቋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የባሌና የሶፍ ዑመር ዋሻን ቆይታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በሚገርም ሁኔታ ዘገባ ሰርተውበታል። መታየት መደመጥ ያለበት ነው። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከባሌ ተራራ ሆኖ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ በኦሮሞኛ ቋንቋ ያስተላለፉት መልእክት በርካቶች በእንባ እየታጠቡ የሚያዩት ቪዲዮ ሆኖ ተገኝቷል። መልእክቱም እጅግ በጣም ልብ ሰባሪና መደመጥ ያለበት ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከዛሬ የት ኑረው ነው አላወቅናቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ ናቸው እንደ እስኪሉ ድረስ ነው። የቪዲዮውን ሙሉ የኦሮሞኛ ትርጉሙንም በአማርኛ ይዘንላችሁ መተናል። እንዲሁም ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የባሌ ተራራ ወግ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጻድቃንና ጌታቸው ረዳ እንዲሁም አባዱላ ገመዳ ያሳዩትና የተጫወቱትን ጨዋታም ይዘንላችሁ ቀርበናል። መታየት ያለበት ቪዲዮ ነው። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እጹብ ድንቅ የተባለ ቪዲዮ ነው። Extraordinary leadership of Prime Minister Abiy Ahmed, Ethiopia is experiencing a transformative wave of development that extends beyond urban corridors, nuclear initiatives, drone manufacturing, and advanced gun production facilities. His ambitious agenda has expanded into luxurious resort lodges and extensive rural canal constructions, revolutionizing agriculture and ensuring food security for millions. These multifaceted projects highlight Prime Minister Abiy Ahmed's commitment to holistic national growth, blending innovation with sustainability to propel Ethiopia into a new era of prosperity. A prime example of this progress is the recent completion of the Sof Omar Cave development project, personally overseen by Prime Minister Abiy Ahmed. This historic cave system, one of Africa's longest at 15.1 kilometers, is a cultural and natural heritage site, featuring limestone formations, underground rivers, and sacred chambers that have drawn pilgrims and tourists for centuries. Been enhanced with modern infrastructure, including the nearly completed Sof Omar Luxury Lodge,
funded through proceeds from his book, Generation Medemer. Flood control measures on the Webb River ensure year-round access, supporting local employment and boosting tourism. Prime Minister Abiy Ahmed's personal inspection of the site underscores his dedication to making Saf Omar a cornerstone of Ethiopia's growing tourism sector. Equally significant is the development of Bale Mountains National Park, a 2,000 square kilometer expanse in the Oromia region, recognized on UNESCO's World Heritage Tentative List. Located 400 kilometers southeast of Addis Ababa, the park boasts remarkable biodiversity, including the Ethiopian wolf, mountain yala, and Bale monkey, alongside stunning landscapes of alpine meadows, forests, and waterfalls. Prime Minister Abiy Ahmed has prioritized its potential through investments in infrastructure, such as the Dinsho Lodge and improved road networks like the Robe, Goro, Saf Omar, Janir Junction. His recent visit to the Bale Zone emphasized the park's role in driving economic growth and advancing Ethiopia's tourism goals as part of the nation's 10-year strategic plan. Through these initiatives, Prime Minister Abiy Ahmed is redefining Ethiopia's global image, unlocking cultural and natural treasures like Saf Omar Cave and Bale Mountains National Park to attract international visitors. His leadership has significantly expanded tourism, strengthened the economy, and positioned Ethiopia as a rising destination for travelers worldwide. Jiraatota naannoo kana duraan durs rabbiin nu gargaare ijaaf ijaan nagaan deebinee wal arguu danda'uu keenyaaf gammachuu guddaa natti dhagaame ibsuu barbaada. በቅድሚያ ፈጣሪ ከዚህ ቦታ በድጋሚ እንድንገናኝ ስላደረገን ምስጋና አቀርባለሁ። ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። ወጋ አፉር ዱራ በከ ከነ ዱፍኔ ሆጂ ከነ yoo jalqabsiisu ባሌን ጉማችን ብየ ከናፍ ወጋ አፎር ዱራ ከ4 ዓመት በፊት ከዚህ ቦታ መተን አካባቢውን ተመልክተን ፕሮጀክት ቀርጸን ሄደን ነበር። ጉማት ብየ ከነ የጉዳፍ አርሳን ከፈለፍ ኢትዮጵያን ዋን ጋሃቴ ባሌፍ ላቹ hindandeኝ ኢትዮጵያ ታቴ ትፉ እንደንደሱ ጀዴን ቱረ የባሌ ህዝብ ለኢትዮጵያ የሚከፍለውን መስዋዕትነት ተመልክተናል፣ አይተናል፣ ተረድተናል። ማሊፍ ወጀተን ቢየከስ ሚደጋቴ ቢየከስ ኡመተሳቲን ኤገሜ አሎተት ጨው ደንደው ቱርሲሱ ደንደውን ቆፍ ወንደ ከሲው ጌተኒ ከፈልቲ ሚቲ ገለተ ኡመታፍ ገልቹም ባየ ሙርቴሳ ቱረ ይህን የመሰለ ውብ ተፈጥሮ የአካባቢው ማህበረሰብ ጠብቆ አኑሯል። ብዙ ቦታ ስንቀሳቀስና ሳይ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀልም፣ ደኑንም ጫካውንም ጨፍጭፌ ልብላው በሚልበት ዘመንም የባሌ ህዝብ ግን አካባቢውን ጠብቆ በማኖር ለሀገር ትልቅ ውለታ እየከፈለ ነው። ከነጎቹ ደደቡ ኬኛፍ አከሞቱማ ኢትዮጵያት ወጎተን ኢበተኩ ደርቤፍ ሚሶማ ከሲ ባሌት ፊዱ ደደቡ ኬኝራን ከንገ ሞቱማ ደንዴቲ ጋውምስ ሙለት ኢጀቀቡ ቀባቹ ኢሱ ኬኛን ባሌ ዱዋ ሶንታን ኢትዮጵያን ሚደምቴ ከደቱ ታቴ አፍቴቲ ይሄ ሁሉ ሀብት ላለፉት 100 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀብሮ ተቀምጦ ኢትዮጵያውያን ስደተኛ መሆናቸው፣ ኢትዮጵያውያን በሰው ሀገር መንገላታታቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሁሉ ሀብት ንብረት እያለ እጅግ በጣም አሳዝኖኛል፣ ልቤን ሰብሮታል ነው የሚሉት እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ባሌ ሚሶምሱን ኡመተ ኢትዮጵያ ከደና ኬሳ ባሱን ኡመተ ባሌፍ ዱዋ ከሩጌተሙ ምት ይሄኛ ከን gara baaleen deemaa jedhee nam tokko kaaseenaan baalee kana hin deddeebitaa baalee hin jaallattaa maaf deemtaa naan jedhe akkuma aadaa keenya fakkiidhaan itti hime bakka tokkotti naannoo tokkotti tabbi baay'ee sodaatamu jira achi keessa bineeyyiin jiru namni keessa deemee hin beeku jedhameetu yaaddama hin sodaatama dargaggoon tokko tabba kana
እናም የባሌ ህዝብ ደግ አስተዋይና ቸር ህዝብ ነው፣ ጀግናም ህዝብ ነው። ይህን ሁሉ እምቅ የተፈጥሮ ሀብት የያዘችውን ባሌን ማልማት ማለት መላው ኢትዮጵያን ማልማት እንደማለት ነው። እናም ለአንድ የቅርብ ወዳጄ ወደ ባሌ ጉዞ ላደርግ ነው አልኩት። አንተ ሰው ግን በተደጋጋሚ ባሌ ባሌ ትላለህ፣ ባሌን ትወዳለህ፣ ወደዛ አካባቢም ታመዝናለህ ሲል ጠየቀኝ። አካባቢውን ትወደዋለህ መሰለኝ ብሎ ጠየቀኝ አለ። አኩማዳ ኬኛ እንደ ባህላችን እንደ ወግ ልማዳችን በምሳሌያዊ አነጋገር ላስረዳው ሞከርኩ፣ አስረዳሁት። bakka tokkotti naannoo tokkotti tabbi baay'ee sodaatamu jira. Achi keessa bineeyyiin jiru, namni keessa deemee hin beeku jedhameetu yaaddama, hin sodaatama. Dargaggoon tokko tabba kana ba'ee waan irra jiru ilaaluun barbaadaa jedhe. እንደሚታወቀው የዚህ አካባቢ እጅግ በጣም ያስፈራል፣ ያስደነግጣል። ሂዶ ለማየትም በጣም ያስጨንቅ ነበር። Jaarsoliin biyyaatti ba'anii hin yaalinii, namni deemee hin beeku, bineensi jira, hin nyaatamtaa, hin dhabamtaa hin yaadin jedhanii hin ta'uu deemee ilaaluun qaba jedheetu galaa qopheeffatee tabba sana ba'uudhaaf hojii jalqaba. ታዲያ ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ወጣት ተነስቶ በእግሬ ብቻዬን ባሌን ሂጄ መጎብኘት ማየት አለብኝ ብሎ ተነሳ፣ አሰበ፣ ሞከረ። ሽማግሌዎችና አዋቂዎቹ አይ ይቅርብህ፣ በጭራሽ እንዳትሞክረው፣ እንዳታስበው ብለው አስጠነቀቁት። adeemsa jalqabee guyyaa muraasa booddee tabbarra ba'ee waan achirra jiru hubatee ilaalee dinqifatee gadi bu'a. Gaafa deebi'ee dhufu uummanni naannoo sanaa akkaataa kamiin tabba kanarra ba'ee akka deebi'e ወደ አካባቢው ሰው ብቻውን ሂዶ አያውቅም፣ አውሬዎች አሉ፣ ይበሉሃል፣ ቦታው አስቸጋሪ ነው አሉት። ኢላሌ ቦታውን ለማየት ቆርጦ ወስኖ ተዘጋጅቶ ሄደ። baay'ee bitaatti galee waan tureef walitti qabamanitti eeganiin miidiyaan jira, gaazexeessaan jira. Tabba amma kanaa dhamaatee guyyaa amma kanaa deemtee ilaaltee deebitee jirta, maal buufattee, maal irraa argattee, maaf deemtee jedhaniin. አከ ዲቤ ጉብኝቱን አጠናቆ ከተመለሰ በኋላ ቦታውን አይቶ ከተመለሰ በኋላ ማለት ነው። ማህበረሰቡም ተሰባስበው ጠበቁት። በደህና መመለሱንና ያየውን ነገር ጠቅላላ ሊጠይቁት በመሰባሰብ ጠበቁት። ግራ ገብቷቸው ስለነበር ማንም ሂዶ ስለማያውቅ ወደ ቦታው አስፈሪ ስለነበር ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ይህን ሁሉ ርቀት ሄድክ ብቻህን፣ ብዙ ችግር እንደሚደርስብህ እያወቅህ ሄድክ፣ እንዲያው ምን አየህ፣ ምን ተመለከትክ፣ ምን ታዝበህ መጣህ አሉት፣ ጠየቁት ይላል ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ራሱን ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ እያለ በምሳሌ የሚያስረዳው ለጠየቀው ሰው ማለት ነው። አንተ በከና በኡ ከንም ሙርቴሴፍ አቺ በኤ ነምች ጀልቀባ ስረበ አና ጀዴ አባ ለፉማኮ ምርከኔሱፍ ሚቴድ ካዮንኮ ኢሰን ቱሬድ ገሩ ጋፈን ኦልበው ማቲን ቶክ ቆቴ ተብጀ ትክፈቴ አቡማ ሰምርከኔሴ ጅራቻ ጅራ ጎታ አነዱራ ተበከነ በኤ አቡማዳን ጅራችሳ ጅሩ ከን ኢጃፊጃን አርጉን በርባዴ። እኔም መለስኩላቸው። እኔ እንደዚህ ያደረኩትና ወደ ቦታው ለጉዞ የሄድኩት ቦታውን የተመለከትኩት የመጀመሪያው ሰው የመጀመሪያው ጀግና ለመባል አይደለም። ወደ ቦታው የሄድኩት የመጀመሪያው ሰው ተብዬ እንድጠራ አይደለም ይላል። እንግዲህ አየንኮ ኢሳን ቱሬ ይህ አልነበረም፣ አላማዬ ይህ አይደለም። እዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እንዳሉ በአሰሳና በጥናት ማግኘት ነበር አላማዬ። ከኔ ቀድመው ሰዎች አርሰው የሚኖሩ ሰዎች እንዳሉ ለዓለም መንገር ነበር አላማዬ ይላል። ባዬ ቢታት ገሌ ዋን ቱሬፍ ወልት ቀበመኒት ኤገኒን ሚዲያን ጅራ ጋዜጤሳን ጅራ ተባም መከና ደማቴ ጉያም መከና ዴምቴ ኢላልቴ ዴቢቴ ጅርታ ማል ቡፈቴ ማልራ አርገቴ ማፍ ዴምቴ ጀደኒን አንተበ ከና በኡ ከንም ሙርቴሴፍ አቺ በኤ ነምች ጀልቀባ ስረበ አና ጀዴ አባ ለፉማኮ ምርከኔሱፍ ሚቴድ ካዮንኮ ኢሰን ቱሬድ ገሩ ጋፈን ኦልበው
maatiin tokko qotee tabbisha tikfatee abbummaa isaa mirkaneessee jiraachaa jira. Goota ana dura tabba kana ba'ee abbummaadhaan jiraachisaa jiru kan ijaaf ijaan arguun barbaadeedha. Baalee kan dhufneef ummata goota kan ummata si'ataa, ummata beekaa, ummata goota ta'e madda eenyummaa keenya tiksee kan turse kan ilaaluuf malee abbaa Baalee ta'uuf miti jenna. የባሌ ህዝብ ማለት እሜቴ ሲያታ፣ እሜቴ ቤካ፣ እሜቴ ጎታቴ ነው። ጀግና ኩሩ ህዝብ፣ ታሪክ ጠባቂ፣ ባህሉን ጠባቂ ህዝብ ነው። ይሄን ህዝብ ለማየት ነው የመጣ ነው የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ይህን አስተዋይ ህዝብ መጥቶ ለማየት ለመመልከት ነው እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ባሌ የሄደው ጀግና ለመባል አይደለም ነው የሚለው። ባሌ ዱፈኒ ኢላሉን ኤኙማ ኡፊ ዱበት ዴቢየኒ በሩዳ ባሌን መጥቶ መመልከት ማንነትን፣ ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብሎ እንደ መመልከት ነው። ወንቲ ሆልቀ ሶፍ ዑመር ኬሰት ከሌሰላሌ ጉቱማ አፍሪካ ኬሰት አባን በርባዴ ሀልከኒ ጉያ ባቲዳን ሰከታኦል አርገቹ እንደንደው ማፍ ዶከቴ በዳ ከሲ ከን ጉቱማ ኢትዮጵያት ዋዴምተን አርገቹን እንደንዳም ማፍ ዶከቴ። በአፍሪካ ምድር ውስጥ አንድ ሰው ጧትና ማታ ወጥቶ ቢፈልግ እንደዚህ አይነት ድንቅ ቦታ አይገኝም። በጣም የሚያምር ውብ ቦታ ነው ሶፍ ዑመር ዋሻ። ይህ የሶፍ ዑመር ዋሻ ለምንድን ነው ታዲያ ተደብቆ የኖረው ለዓለም የማይታየው? የትም ቦታ ሄዳችሁ ብትመለከቱ፣ የትም ብትፈልጉ እንደዚህ አይነት ውብ ቦታ አታገኙም። ተፈጥሮ የለማ አካባቢ አይገኝም። ኢትዮጵያት ዋዴምተን አርገቹን እንደንዳም ማፍ ዶከቴ ባሌ ሚሶማ በሬዳ አከሲ ነሞን ቲክሰኒ ኤገን ነሞን አሎታፍ ደበርሱዳፍ ኦፊ አርሳ ታኒ በከ ዳንዲን እንጅርት በከ ኢብሳን እንጅርት በከ መን በሩምሳን ጃረምነት ኦፊ ረከተኒ ብዬ ኤገተኒ ዳንጋ ኤገተኒ የባሌ ህዝብ ዋጋ ከፍሎ ነው እንዳሁኑ መብራት መንገድ ሳይኖር ይሄን አካባቢ ጠብቀው ያቆዩን፣ ተንከባክበው ያቆዩን እና ይሄን ቦታ መጥቶ ማየት መመልከት ትልቅ ደስታ የሚፈጥር ነው። እኔ በግሌ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም ደግሞ መታችሁ ስላያችሁት እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሎታት ደበርሳ ጅራን ከን ከበጁን ዱፈኒ ላሉን ገመቹ ጉዳ ዋን ነመቱ ሙፍ ሆገንቶታ ከናን ዱራ ናኖ ኬኛ ጌሳ ቱረን ሞቱማ ፌደራላ ኬሰት ጌ ገራገራ ጠበቻ ቱረን ወሊን ዱፍኔ ሁንዲ ሳኒ አከ ገመደን አብዲ ጉዳን ቀባኒ ገሩ ገመቹ ጉዳን ተደጋሜ በገመደን ጀቹን በርባድ ዱመረት ዶክተር አብርሃም ሆጂ ጀልሲ ጊዱ ከና ለመፋስ ተደፋይ ቢሳ ጅራ ሚልካዬ ጅራ ኢሳውጅን ለዚህ ልማት የደከሙ በተለይ የቆላማና መስኖ ሚኒስቴር አብርሃም በላይን በጣም እናመሰግናለን። እንዲሁም ኮንትራክተሮችን እዚህ ቦታ ላይ የሰሩ በጣም በርካታ ሰዎችን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያመሰገኑበት ነው ይሄኛው ንግግራቸው። ጋፈ ሶሮሞ በውፍ ቆጳኤ ከንቲባ ብረዴሜ የሮኮ ፊደዴ እንጀራ ሶሮሞ በውፍ እንጀዳ ጀዴ የመጋፈት ከንቲባን ሱን በው ይምባታ በው ኬዱረ ገሩ አተተማን መነ tokko ijaariiti sana booddee baata'ee lafatti kenna maallaqatti kenna namichi sooromoof baay'ee ariifatee waan tureef lafa sanarratti mana ijaaramu ariifannaadhaan akka ta'e godheetu mana xiqqaa baay'ee cimaan taane ijaaree kantiibaatti deebi'ee በስከ መጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እጅግ ልብ የሚነካ ንግግር በምሳሌያዊ አነጋገር ተናግረዋል። አንድ ግለሰብ ነበር የከተማውን ከንቲባ የሚያግዝ። የከተማውን ከንቲባም እያገዘ ብዙ ልማቶችን ሰራ። ለረጅም ጊዜ አብሮ ከከንቲባው ጋር ሰራ። የሆነ ጊዜ ላይ ግን ደከመው፣ አረጀ እና ከንቲባውን
ጡረታ መውጣት እፈልጋለሁ፣ ፍቀድልኝ ጡረታ ልውጣ ብሎ ጠየቀው። ከንቲባውም በልቡ አንድ ነጥብ ያዘና በል አንድ ቆንጆ ቤት እዚች ጋር ስራና ይችን ቤት ሰርተ ስትጨርስ ትወጣለህ። ቦታው ይሄው፣ ሲሚንቶውም ሁሉም ነገር ይሄው፣ ይችን ቤት በዚህ ዲዛይን ሰርተ ስትጨርስ ትወጣለህ ይለዋል። ያ የደከመው ጡረታ መውጣት የፈለገው ሰውዬም ቤቱን በፍጥነት በችኮላ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌጥ እንዲሉ በፍጥነት ሰራው። ጥራቱን ያው ደረጃውን ሳይጠብቅ ከልቡ ሳይሆን እንዲሁ የድረስ ድረስ አድርጎ ሰራው። ከንቲባውም አየተመለከተ ጥሩ ነው ቤትን ሰርተህ ጨርሰሃል፣ ከእንግዲህ በኋላ ጡረታ ወጥተሃል፣ ላገለገልክበት ዘመንም ይሄን ቤት ሰጥቻለሁ ብሎ ሰጠው። ያ ጡረታ የሚወጣው ግለሰብ ቆጨው። እንደ ነገሩ አድርጎ እንደሰራው የድረስ ይድረስ እንደሆነ ከልቡ እንዳሰራው ተረዳ። ስለዚህ የምንሰራው ስራ በሙሉ ነገ ለእኛ እንደሚሆን የእኛ ነው ብለን አስበን እንስራ። በጥራት እንስራ። በጥራት መስራት ማለት አንድም ከሙስና ነፃ የሆነ ከብልሹ አሰራር የጸዳ ማለት ነው። ሁለትም ደረጃውን የጠበቀ አድርገን እንስራ፣ ለእኛ ብለን እንስራ ነው እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሀሳብ። በተለይ ይሄ ሸርድ ቪዥን የሚለውን ያሳዩበት ንግግራቸው ነበርና ነገ ለእኛ ነው ብለን ያልሰራ ነው ስራ ነገ እንደሚበላሽና ትውልድ እንደሚወቅሰን ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያቀረቡልን። እጅግ በጣም የሚገርም ነበር። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አጠቃላይ በሶፍ ዑመር ዋሻና በባሌ ብሔራዊ ፓርክ ያደረጉት ቆይታ በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት በጥላትነት የተያዩ የነበሩ ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር እነ ጄኔራል ጻድቃንና ጌታቸው ረዳ አባዱላ ገመዳም ተገኝተው በተለይ ጌታቸው ረዳና ጻድቃን ብዙዎቻችን በቅርብ ጊዜ እናስታውሰዋለን። ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር የግል ጸብ በሚመስል ደረጃ በስድብ መንፈስ የምናውቃቸው ግለሰቦች ነበሩ። በተለይ ጌታቸው ንስሐ ገብተው ጌታቸው ረዳ እንግዲህ ንስሐ ገብቻለሁ ነው ያለው። ጻድቃንም ቢሆን አብረው ሲታዩ ምንድነው ኢትዮጵያውያን የሚሰማቸው? እንግዲህ እንዳጠቃላይ ሁሉም ፖለቲከኞች እንደዚህ እርቀ ሰላሙን ያወርድላቸው፣ ፍቅሩን ያወርድላቸው፣ ለሀገራቸው በጋራ የሚሰሩበት ሲነርጂዝም ኢፌክት መምጣት አለበት ለኢትዮጵያ። በተናጥል በቡድን የሚከደው አካሄድ ተገቢ አይደለም፣ የትም አያደርስም። ይሄ በየጎጡ ታጥቆ በመንቀሳቀስ ኢትዮጵያን መለወጥ አይቻልም። ይልቁንስ ኢትዮጵያን ወደ ዘመነ መሳፍንት ወደሚባለው ጊዜ ወደ ኋላ ኢትዮጵያን ባክዋርድ ሙቭመንት የሚወስዳት ነው እና አንድ ላይ ኮሌክቲቭሊ እንስራ የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ይሄ ኮሌክቲቭ ፕሮስፐሪቲ የሚለው ሲነርጂዝም ኢፌክት ይኖራል። እነ ጌታቸው እነ ጻድቃን አብረው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ሲሰሩ የሚያመጡት ተጨማሪ ውጤት ይኖራል ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ሳይቀየም እዚህ በፊት ታስታውሳላችሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መንግስታት አይደለም እንደዛ በሚዲያ ጥልቅ ድረስ ተሰድበው ይቅርና ገና መንግስቱ ኃይለማርያም ያስነጠሰውን ሰው ይረሽን ነበር ተሰብስቦ ይባላልና እንኳን እንደዚህ ተሳድቦ ይቅርና ስለሱም ኔጌቲቭ ንግግር ሁሉ ያላቸው በሙሉ አስተያየትም እንኳን አስተያየታቸው ራሱ ካልተመቸው የሚረሽኑ መንግስታት ነው የታለፈበት። አሁን ግን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የይቅርታ ልብ ያለው መሆኑን መረዳት ተችሏል። ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን ማስረጃ ሊመጣ ይችላል? አሁንም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጥሪ እያቀረቡ ነው። ኢትዮጵያ ጥሪ እያቀረበች ነው። የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን፣ የታጠቁ ኃይላት፣ የሚዋጉ ኃይሎች ኑ በሰላማዊ መንገድ ኢትዮጵያን አብረን እናሸጋግር እየተባለ ነው። እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ በነገራችን ላይ የሚሰጡ መንግስታት በዓለም ላይ የሉም ኦልሞስት ማለት ይቻላል። እና አሜሪካን ብትሆን ለስሙ ዲሞክራሲን የምታንጸባረቅ እንጂ ጠለቅ ሲባል ትራምፕን የሚነኩ እያየን ነው። ጋዜጠኞቹ ሳይቀር ትንሽ ከትራምፕ አይዲያ ዲቤት ካደረጉ የሚወርድባቸውን ስድብና ውርጅብኝ በሚዲያ አሁን እየተከታተልን ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ጠቅላይ ሚኒስትራችን በእውነት ዲሞክራሲ ናቸው ቢባል ምንም ማጋነን አይሆንም። ኢትዮጵያ ውብ ናት፣ መልካም ናት፣ ለሁሉም የምትበቃ ናት። ያጠበብናት እኛ ነን። አስተሳሰባችን ጠበብ ብሎ ያጠበብናት እኛ ነን እንላለን። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህን የዩቲዩብ ቻናል ግን ብዙ ሰዎች ሰብስክራይብ ሳያደርጉ እየተመለከቱ ነው የሚል መረጃዎች ስለደረሰን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኗት። ከሀገር ውስጥ የምትኖሩ ደግሞ በሱፐር ቻት፣ በሱፐር ስቲከር እንዲሁም በቻናል ሜምበርሺፕ ሰፖርት ብታደርጉት ይህ ኢትዮጵያዊ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል ነው እንላለን። እናመሰግናለን።